से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ पीयूष दवे श्री सनफ्लावर विद्यालय खोरड़ियद में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આની પહેલાંના લેક્ચરમાં પૂર્ણ વર્તમાન કાળ વિશે ચર્ચા કરેલી। હવે આપણે આ સેશનમાં પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ એટલે કે પૂર્ણ ભૂતકાળ વિશે ચર્ચા કરવાની છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે દર કાળની જેમ ચર્ચા એ કરશું કે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં કયા પ્રકારની ક્રિયાઓ આવે। તો આપણે હવે એના વિશે ચર્ચા કરીએ। સૌથી પહેલાં ડેફિનેશન मीन्स के पास्ट एक्शन भूतकाल में थयेली क्रिया। पूर्ण भूतकाल में हमेशा दूरना भूतकाल में थयेली क्रियाओं आवे छे। दूरना भूतकाल में थयेली क्रिया के जेने हजी वधु समय पसार थई गयो होय। हवे ए पूर्ण भूतकाल में बीजी एक वस्तु आपणा माटे ए महत्वनी छे कि पूर्ण भूतकाल में मोटे भागे बे प्रकारनी क्रियाओं थयेली जोवा मळे छे। पहला क्रमे जे क्रिया पूरी थई होय एना माटे पूर्ण भूतकाळ अने बीजा क्रमे जे क्रिया पूरी थई होय एना माटे सादो भूतकाळ। तो आ बंने प्रकारनी क्रियाओं पण पूर्ण भूतकाळमां आवे छे। आपणे एने एक्जाम्पल तरीके जोईए। ध ट्रेन हेड ऑलरेडी लेफ्ट वेन आई रीच ध स्टेशन। हवे आ वाक्यनी अंदर बे क्रियाओं थयेली छे। सौथी पहली बे प्रकारनी क्रियाओं ध ट्रेन हेड ऑलरेडी लेफ्ट एटले कि एक क्रिया ट्रेन ने उपड़ी जवानी अने बीजी क्रिया है स्टेशने पहोंचवानी। बे क्रियाओं है स्टेशने पहोंचवानी अने ट्रेन ने निकली जवानी। तो आ जे बे क्रियाओं थाय छे एमांथी जे पहला क्रमे क्रिया थई होय एना माटे पूर्ण भूतकाळ यूज थाय छे अने बीजा नंबरनी क्रिया माटे सादो भूतकाळ यूज थाय छे। जो ध ट्रेन हेड ऑलरेडी लेफ्ट ट्रेन क्यारनी निकली गई हती ज्यारे हूँ स्टेशने पहोंच्यो। आई रीच ध स्टेशन हूँ ज्यारे स्टेशने पहोंच्यो एनी पहला ट्रेन निकली गई हती। तो बे क्रियाओं थाय छे ट्रेन ने निकली जवानी अने बीजी क्रिया छे मने पहोंचवानी। तो हूँ ज्यारे स्टेशने पहोंच्यो एनी पहला ट्रेन निकली गई हती। तो बंने प्रकारनी क्रियाओमांथी जे पहली क्रिया थाय छे एना माटे पूर्ण भूतकाळ यूज थाय छे अने बीजा नंबरनी क्रिया माटे सादो भूतकाळ यूज थाय छे। बीजू एक्जाम्पल जोईए आपणे। ध बेल हेड रंग बिफोर आई रीच ध स्कूल। मतलब शुं थयुं? बे क्रिया थई। बेल ने वागवानी अने मने स्कूले पहोंचवानी। बिफोर आई रीच ध स्कूल हूँ स्कूले पहोंच्यो एनी पहला बेल वागी गयो तो बेल पड़ी गयो हतो। तो बे क्रिया थई बेल पड़वानी अने मने पहोंचवानी। पण बंने क्रियामांथी पहली क्रिया कई थाय छे? बेल वागवानी। कारण के हूँ ज्यारे पहोंच्यो एनी पहला बेल वागी गयो हतो। तो पूर्ण भूतकाळ में जे बे क्रियाओं थाय छे एमां पहला क्रमे पूर्ण थयेली क्रिया माटे पूर्ण भूतकाळ यूज थाय छे अने बीजा नंबरनी क्रिया माटे सादो भूतकाळ यूज थाय छे। एटले टूंकमां आ व्याख्या आपणे बे रीते याद राखवानी छे। दूरना भूतकाळमां थयेली क्रिया पूर्ण भूतकाळमां आवे छे अने पूर्ण भूतकाळमां हमेशा बे क्रियाओं थाय छे जेमांथी पहला क्रमे पूर्ण थयेली क्रिया माटे पूर्ण भूतकाळ बीजा क्रमे पूर्ण थयेली क्रिया माटे सादो भूतकाळ। तो आपणे एना एक्जाम्पल जोया। हवे आपणे एना कीवर्ड्स मीन्स के साइन तो बिफोर अने आफ्टर आ बे छे अने सादा भूतकाळना जे कीवर्ड्स छे ए पण आमां यूज थई शके छे। पण सौथी महत्वनी वस्तु बिफोर अने आफ्टर जो यूज थये छे तो एक बीजी एक शॉर्ट की याद राखवा जेवी छे। ज्यारे वाक्यमां बिफोर यूज थाय छे तो एनी पहला हमेशा पूर्ण भूतकाळ यूज थाय छे। बिफोर पहला अने जो वाक्य में आफ्टर यूज थाय छे तो आफ्टर पछी पूर्ण भूतकाळ यूज थाय छे। आ याद राखवानी ट्रीक छे। बिफोर पहला पूर्ण भूतकाळ आफ्टर पछी पूर्ण भूतकाळ। तो आपणे एनी व्याख्यानी चर्चा करी एमां जे कीवर्ड छे बिफोर अने आफ्टर एनी चर्चा करी। हवे जेना एक्जाम्पल छे ए आपणे चर्चा करी के बे क्रियाओ थाय छे परंतु एने सरळताथी याद राखवुं होय तो ए वस्तु छे रिमेम्बर याद राखवा जेवी बाबत। शुं छे? हेड प्लस V3 क्रियापदनुं भूत कृदंतनुं रूप हेडनी साथे भूत कृदंत। तो जे वाक्य में हेड प्लस V3 वपराय होय ए हमेशा पूर्ण भूतकाळनुं वाक्य होय छे। आ आपणे एनी शॉर्ट की याद राखवा जेवी बाबत। हवे बीजे कशो तमने विद्यार्थी मित्रों तमारुं ध्यान दોરવા માંગુ છું। अहींया हेड जो वाक्य में खाली हेड आपेलुं होय तो
તો એ વાક્ય સાદા ભૂતકાળનું પણ હોય છે, પરંતુ હેડની સાથે V3 હોય તો એ પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય છે. હવે આપણે વાક્ય એની જે વાક્ય રચનાઓ છે હકાર, નકાર અને 3 પ્રશ્નાર્થ એની ચર્ચા કરીએ. સેન્ટેન્સ, સૌથી પહેલાં અફિર્મેટિવ સેન્ટેન્સ. હકાર વાક્ય એક્ટિવ વોઇસ, કર્તા, હેડ, V3, કર્મ, અધર વર્ડ્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે પૂર્ણ વર્તમાનકાળની વ્યાખ્યાઓ સમજી ગયા હોય તો આ બધી જ વાક્ય રચનાઓ સરળતાથી સમજી શકશો, કારણ કે પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં અહીંયા હેવ જ આવતું હતું, જ્યારે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં આવે છે હેડ. બાકી બધી જ વાક્ય રચનાઓ સરખી છે. તો કર્તા, હેડ, V3, કર્મ, અધર વર્ડ્સ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા માટે મોટો ફાયદો શું છે કે જ્યારે એને તમે પેસિવમાં ફેરવશો તો કર્મ એક વચન હોય કે પછી બહુવચન હોય, ફરજિયાત હેડ જ વપરાય છે. તો આ મોટા આપણા માટે ફાયદો છે કે કર્મ એક વચન હોય કે બહુવચન હોય એની સાથે હેડ જ યુઝ થાય છે. જ્યારે પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં હેવ અને હેસ આ બંને ક્રિયાપદ હતા તો આપણે વિચારવું પડે ક્યારે હેવ અને ક્યારે હેસ. પણ અહીંયા તમારા માટે મોટામાં મોટો ફાયદો છે. કર્મ પ્લસ હેડ પ્લસ બીન શા માટે આવશે? પૂર્ણ વર્તમાન કાળને પૂર્ણ ભૂતકાળનું જ્યારે તમે પેસિવમાં ફેરવો છો ત્યારે તમારે ફરજિયાત બીન મૂકવું પડે. પછી V3 બાય, કરતા, અધર વર્ડ્સ. આ વાત થઈ હકાર વાક્ય રચનાની. હવે આપણે ચર્ચા કરીએ નેગેટિવ સેન્ટેન્સ, એટલે કે નકાર વાક્ય. જે પ્રમાણે મેં તમને દરેક કાળમાં કીધું છે, હકાર અને નકાર મોટે ભાગે સરખી જોવા મળે છે. આમાં એઝ ધ સેમ જ છે. આમાં એક જ વસ્તુ નવી આવે છે, નોટ. શા માટે? કારણ કે નકાર વાક્ય છે માટે. તો કર્તા, હેડ, નોટ, V3, કર્મ, અધર વર્ડ્સ. અહીંયા પણ એઝ ધ સેમ કર્મ છે, એક જ ઓપ્શન છે. કર્તા એક વચન હોય કે બહુવચન હોય તો હંમેશા તમારે હેડ જ મૂકવાનું છે. હવે એને આપણે પેસિવમાં ફેરવીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં કર્મ, કારણ કે પેસિવ વોઇસમાં હંમેશા વાક્યની શરૂઆત કર્મથી આવે છે. તો કર્મ પછી હેડ. શા માટે હેડ? પૂર્ણ ભૂતકાળ છે તો હેડ સિવાય બીજું કોઈ ક્રિયાપદ આવતું નથી. તો કર્મ, હેડ પ્લસ નોટ પ્લસ બીન પ્લસ V3 પ્લસ બાય પ્લસ કર્તા. આ એની વાક્ય થઈ નકાર વાક્ય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, એની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. તો એમાં આપણે ખબર છે કે 3 વાક્યનો આવે છે. પહેલી અને બીજી બે સરખી છે, કારણ કે પહેલી ક્રિયાપતિ વાક્યની શરૂઆત થાય છે જ્યારે બીજી વાક્યની શરૂઆત WH થી થાય છે. પરંતુ WH ને આપણે 1 મિનિટ માટે ઇગ્નોર કરીએ તો બંને વાક્ય રચનાઓ સરખી જ હોય છે. તો આપણે એની ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલાં હેડ. શા માટે? કારણ કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એટલે હંમેશા ક્રિયાપતિ વાક્યની શરૂઆત થાય. તો હેડ પ્લસ કર્તા પ્લસ V3 પ્લસ કર્મ પ્લસ અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે એની એઝ ધ સેમ આપણે પેસિવમાં ફેરવીએ. એ જે એક્ટિવ વોઇસ છે એને પેસિવમાં ફેરવીએ તો સૌથી પહેલાં આવશે હેડ. શા માટે? કારણ કે ક્રિયાપતિ વાક્યની શરૂઆત થાય છે. પછી કર્મ. અહીંયા તમારા માટે હજી બીજી વાર તમને યાદ કરાવવા માગું છું કે અહીંયા હેડ એક જ ક્રિયાપદ છે એટલે તમારે મોટામાં મોટી શાંતિ વિદ્યાર્થી મિત્રો શું છે, કર્મ એક વચન હોય કે પછી બહુવચન હોય તમારે ફરજિયાત હેડ જ મૂકવું પડે છે. હેડ, કર્મ, બીન, V3 બાય, કરતા, અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આ વાક્ય કયું થયું? ક્રિયાપતિ વાક્યની શરૂઆત થતી હોય તે. હવે બીજું વાક્ય છે એટલે કે બીજા નંબરની જે વાક્ય રચના છે એ WH વાળી વાક્ય રચના છે. તો આપણે એ સારી રીતે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણીએ છીએ કે જે WH શબ્દ એક્ટિવ વોઇસમાં આપેલો હોય એ WH શબ્દ તમારે નીચે મૂકવાનો છે. WH પ્લસ હેડ, કરતા, V3, કર્મ, અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. એની જ્યારે આપણે પેસિવમાં ફેરવીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં જે એક્ટિવ વોઇસમાં WH શબ્દ છે એ જ WH શબ્દ તમારે પેસિવ વોઇસમાં મૂકી દેવાનો છે. તો જે ઉપર છે WH શબ્દ તમે નીચે મૂક્યો. પછી હેડ, કારણ કે આપણે એક જ ક્રિયાપદ છે. પછી કર્મને અનુસંધાને આપણે ક્રિયાપદ મૂકવાના છે. પરંતુ પૂર્ણ ભૂતકાળમાં આપણા માટે મોટી સંધિ છે કારણ કે એક જ ક્રિયાપદ છે. તો WH શબ્દ હેડ, કર્મ, બીન, V3 બાય, કરતા, અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બંને વાક્ય રચનાઓ સરખી છે, ફક્ત એક જ શબ્દ ચેન્જ આવે છે WH. તો આપણને ખબર છે કે જે એક્ટિવ વોઇસમાં WH શબ્દ છે એ તમારે નીચે મૂકી દેવાનો છે. હવે પછી હજી ત્રીજા નંબરની વાક્ય રચના છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ.
હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ત્રીજા નંબરની વાક્ય રચના છે એ આપણે જાણીએ છીએ કે હું વાળી વાક્ય રચના છે, જે દરેકે દરેક કાળમાં જ્યારે હુંથી પ્રશ્ન પૂછાતો હોય એનું જ્યારે આપણે પેસિવમાં ફેરવીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં બાય મૂકી દેવાનું છે. એ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સારી રીતે જાણીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા હું છે, પછી હેડ, V3, કર્મ, અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. હવે હુંથી જ્યારે પ્રશ્ન પૂછાયો હોય પૂર્ણ ભૂતકાળમાં એનું જ્યારે આપણે પેસિવમાં ફેરવીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં બાયું મૂકવાનું છે. જે આપણે ખબર છે કે દરેકે દરેક કાળમાં જે કાળમાં હુંથી પ્રશ્ન પૂછાયો હોય અને એનું પેસિવમાં ફેરવવું હોય તો આપણે ફરજિયાત બાય હું મૂકવાનું છે. ત્યાર પછી મૂકવાનું છે હેડ, કારણ કે પૂર્ણ ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ છે. પછી આવશે કર્મ, પછી બિન, પછી V3, અધર વર્ડ્સ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક. હજી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને યાદ કરાવું છું કે અહીંયા હેડ હોવાને કારણે આપણા માટે મોટામાં મોટો ફાયદો છે કે કર્મ સિંગ્યુલર હોય કે પ્લુરલ, મીન્સ કે એક વચન હોય કે બહુવચન હોય, ફરજિયાત હેડ જ વપરાય છે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાક્ય રચના જોઈ, હકાર, નકાર અને 3 પ્રશ્નાર્થ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એના જે એક્ઝામ્પલ છે, દરેકે દરેક વાક્ય રચનાના એક એક એક્ઝામ્પલ છે, હકાર, નકાર અને 3 પ્રશ્નાર્થ, એ આપણે જોઈએ. તો સૌથી ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ જે હકાર વાક્યનું એક્ઝામ્પલ છે, માય બ્રધર હેડ ટેકન બ્રેકફાસ્ટ બિફોર ધે કેમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આપણે આ કાળની વ્યાખ્યા સમજ્યા હતા ત્યારે મેં તમને વસ્તુ કીધેલી કે 2 પ્રકારની ક્રિયાઓ આવે છે. પહેલાં પૂર્ણ થયેલી ક્રિયા માટે પૂર્ણ ભૂતકાળ, બીજા ક્રમે પૂર્ણ થયેલી ક્રિયા માટે સાદ ભૂતકાળ. તો અહીંયા પણ એઝ ધ સેમ છે. માય બ્રધર હેડ ટેકન બ્રેકફાસ્ટ બિફોર ધે કમ. તેઓ આયા એની પહેલાં મારા ભાઈએ બ્રેકફાસ્ટ કરી લીધો હતો. તો આપણે શું કરવાનું છે, જે વાક્ય પૂર્ણ ભૂતકાળનું છે એને જ પેસિવમાં ફેરવવાનું છે. સાદો ભૂતકાળ છે એને આપણે કંઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. પછી મેં તમને એક બીજી શોર્ટ કી યાદ અપાવી હતું કે બિફોર પહેલાં હંમેશા પૂર્ણ ભૂતકાળ યુઝ થાય છે અને આફ્ટર પછી. તો આપણે બિફોર ધે કેમ આ વાક્યને અત્યારે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. આટલું જે સેન્ટેન્સ છે પૂર્ણ ભૂતકાળનું એને આપણે પેસિવમાં ફેરવવાનું છે. કયું વાક્ય, માય બ્રધર હેડ ટેકન બ્રેકફાસ્ટ બિફોર ધે કેમ, એને આપણે કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી, એમને એમ લખી દેવાનું છે. તો આ વાક્યને જ્યારે પેસિવમાં ફેરવીએ તો સૌથી પહેલાં આપણે કર્મ મૂકવું પડે. તો આ વાક્યમાં કર્મ છે બ્રેકફાસ્ટ. તો સૌથી પહેલાં આપણે હકાર વાક્ય રચનાના નિયમ મુજબ સૌથી પહેલાં મૂકશું. સૌથી પહેલાં મૂકી દીધું આપણે કર્મ. હવે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં મોટો ફાયદો છે એક જ ક્રિયાપદ હેડ. પછી મૂકવાનું છે હેડ, પછી મૂકવાનું છે બિન વાક્ય રચનાને અનુસંધાને. પછી આપણે મૂકવાનું છે V3, તો આમાં આપેલું છે ટેકન વાક્ય રચનાને અનુસંધાને. પછી આવશે બાય પછી આપણે મૂકવાનું છે કર્તા. તો કર્તા કોણ છે, માય બ્રધર. પછીનું જે વાક્ય છે એને આપણે કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. બિફોર ધે કેમ લખી નાખવાનું એઝ ધ સેમ. કારણ કે જે સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે એને આપણે પેસિવમાં ફેરવવાનું નથી. પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય છે એને જ પેસિવમાં ફેરવવાનું છે. તો આ વાક્ય આપણે પેસિવ વોઇસમાં વાક્ય રચનાને અનુસંધાને ફેરફાર કર્યો છે. બીજું વાક્ય છે જે નોટ છે એટલે કે નકાર વાક્ય છે, એને આપણે જોઈએ. The girl had not sold the pen before I went there. 2 ક્રિયાઓ થઈ. The girl had not sold, એને એક પણ પેન વેચી હતી નહીં. Before I went there, હું ત્યાં પહોંચ્યો એની પહેલાં. તો આપણે યાદ જ છે કે પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય છે એને જ પેસિવમાં ફેરવવાનું છે. તો મીન્સ શું થયો, The girl had not sold the pen, અહીં સુધીનું. Before I went there સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે, એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. હવે સૌથી પહેલાં આપણે મૂકશું નકાર વાક્ય. નેગેટિવ સેન્ટેન્સમાં વાક્ય રચના અનુસંધાન સૌથી પહેલાં કર્મ. તો ધ ગર્લ હેડ નોટ સોલ્ડ ધ પેન, એ વાક્યમાં છે ધ પેન કર્મ છે. તો એ આપણે સૌથી પહેલાં મૂકશું. પછી વાક્ય રચનાના અનુસંધાને ક્રિયાપદ. તો પૂર્ણ ભૂતકાળમાં એક જ ક્રિયાપદ છે હેડ. ત્યાર પછી નકાર વાક્ય છે એટલે આપણે નોટ મૂકશું. ત્યાર પછી મૂકવાનું છે વાક્ય રચનાને અનુસંધાને બીન. ત્યાર પછી મૂકવાનું છે V3 એટલે કે સોલ્ડ. પૂર્ણ ભૂતકાળમાં મોટો ફાયદો એક જ ક્રિયાપદ છે ને V3 આપેલું છે એટલે તમારા માટે મોટામાં મોટી શાંતિ છે. ત્યાર પછી મૂકશું આપણે બાય, પછી કર્તા. તો કર્તા કોણ છે, ધ ગર્લ. હવે જે પાછળનું વાક્ય છે એમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. બિફોર
આઈ વેન્ટ ધેર, એમાં કોઈ ચેન્જીસ કરવાનો નથી. તો આ વાક્ય આપણે નકાર વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ ફેરફાર કર્યો. હવે પછી જે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એ આપણે જોઈએ વિગતવાર. હેડ હી વોન ધ ટાઈગર બિફોર ફાયરિંગ ધ ગન. આમાં બે ક્રિયાઓ થાય છે કે ફાયર કરતાં પહેલાં એને ટાઈગરને ચેતવ્યો હતો. તો આપણે જે પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય છે એને જ પેસિવમાં ફેરવવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં ક્રિયાપદ આવે, કારણ કે ક્રિયાપદથી વાક્યની શરૂઆત થઈ જાય, પેસિવમાં ક્રિયાપદ આવે અને એક જ ક્રિયાપદ છે પૂર્ણ ભૂતકાળમાં. તો સૌથી પહેલાં મૂકશું આપણે હેડ, પછી મૂકવાનું છે કર્મ. તો કર્મ શું છે? ધ ટાઈગર. વાક્ય રચનાને અનુસંધાને સૌથી પહેલાં ક્રિયાપદ, પછી કર્મ, પછી મૂકવાનું છે બીન, પછી મૂકવાનું છે V3. તો V3 છે વોન, પછી મૂકવાનું છે બાય, બાય પછી કરતા. તો અહીંયા કરતા તમારે હી આપેલું છે એટલે એને તમારે કર્મ વિભક્તિમાં ફેરવવું પડે, બાય હિમ. ત્યાર પછીનું જે બીજું વાક્ય છે સાદા ભૂતકાળનું, એમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. બિફોર ફાયરિંગ ધેમ, બિફોર ફાયરિંગ ધ ગન. ક્વેશ્ચન માર્ક. તો બિફોર ફાયરિંગ ધ ગન એ સાદા ભૂતકાળનું વાક્ય છે, એને આપણે બિલકુલ ફેરફાર કરવાનો નથી. તો આ વાક્ય કયું હતું? ક્રિયાપદથી શરૂ થતું હતું તે. હવે આપણે જે ડબલ્યુએચ વાળું વાક્ય છે એની ચર્ચા કરીએ. તો આપણને ખબર જ છે કે જે ડબલ્યુએચ શબ્દ એક્ટિવમાં આપેલો એ નીચે મૂકી દેવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં વેનનું વેન, જે ડબલ્યુએચ શબ્દ આપેલો છે એ નીચે મૂકી દેવાનો છે, જે આપણે બધા જ કાળમાં ચર્ચા કરી છે. ત્યાર પછી અહીં આવશે ક્રિયાપદ. તો પૂર્ણ ભૂતકાળની આપણે ચર્ચા કરી છે એટલે ફરિયાદ આવશે હેડ, પછી મૂકવાનું છે કર્મ. તો કર્મ આમાં શું છે? ધ પોઈમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાક્ય રચનાને અનુસંધાને જ આપણે ફેરફાર કરીએ છીએ. સૌથી પહેલાં ડબલ્યુએચ શબ્દ, પછી ક્રિયાપદ, પછી કર્મ, પછી બિન, પછી રિટર્ન, પછી બાય, ધ પોઈન્ટ પ્લસ ક્વેશ્ચન માર્ક, કારણ કે આમાં અધર વર્ડ્સ આપણને આપેલા નથી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ક્રિયાપદવાળી વાક્યના થઈ, અત્યારે જે આપણે સોલ્વ કરી ડબલ્યુએચવાળી વાક્યના થઈ, અને હવે જે થર્ડ જે સેન્ટેન્સ છે એ હુવાળું વાક્ય છે. તો આપણને ખબર છે કે હુંનું જ્યારે પેસિવમાં ફેરવીએ છીએ તો સૌથી પહેલાં બાયું મૂકી દેવાનું છે. ત્યાર પછી આવશે ક્રિયાપદ. તો પૂર્ણ ભૂતકાળનું વાક્ય છે એટલે એક જ ક્રિયાપદ આવે હેડ. હેડ કોને ક્રિયાપદ કોને અનુસંધાને આવશે? કર્મને અનુસંધાને. તો હવે આપણે મૂકવાનું છે આમાં કર્મ. તો કર્મ શું છે? ધ ગ્લાસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી ખાસ સમજો. બાય હોમ પ્લસ ક્રિયાપદ પ્લસ કર્મ પ્લસ બિન, પછી મૂકવાનું છે V3 વાક્ય રચનાને અનુસંધાને બ્રોકન. પછીનું જે વાક્ય છે એમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી, એઝ ધ સેમ લખી નાખવાનું છે. વેન આઈ વેન્ટ ધેર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ આપણે દરેકે દરેક એક્ઝામ્પલ, એક હકાર, એક નકાર અને 3 પ્રશ્નના જે વાક્ય રચનાઓ છે એ ત્રણેયના એક્ઝામ્પલ આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરી